марказии радио Озодӣ ошно мекунем. Шаълогул Хоҷа ҳастам. Салом. Қабл аз тафсилоти хабару гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯи имрӯз 21 май. дафни кушташудагони ошӯб дар зиндони Ваҳдат. ҷасади Беҳрӯзи Гулмуродро ба пайвандон нишон надоданд. маросими ҷанозаи Саттор Каримов сериздиҳом буд. рӯзи чоршанбеам ки дар моҳи рамазон ифтор доштанд. гуфта буданд, хабаррасонмон карда буданд ки рӯзи чоршанбе ифтор дорем. як хабар мо гиря намеҷада. вақте пизишк гунаҳгор аст. дар Покистон пизишке боиси олудагии садҳо кӯдак ба вируси норасоии масунияти бадан шудааст. мардум мегӯянд онҳо дар оянда наметавонанд оиладор шаванд, зеро ангезаи спид ба кӯдаконашон интиқол меёбад. ман 5 тифли дигар дорам, намедонам чӣ кор кунам. бузак намур ки баҳор меояд, муҳоҷиронро аз манотиқи дурдасти Тоҷикистон бо ваъдаи таъмини бонкҳои тиббӣ ва мактабу нирӯи барқ ба шаҳри Туз кӯчонданд. бо гузашти 9 сол аз ин се ваъдаи мақомот танҳо симчӯбҳои хати барқ рост шудаанду халос. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон нимаи дуюми рӯзи гузашта рӯйхати кушташудагон дар маҳбаси Ваҳдатро нашр кард. бар асоси ин рӯйхат дар он ҷо аксарияти ҳалокшудагон дар ин ошӯб маҳбусоне буданд ки бо гуноҳи узвият дар гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ зиндонӣ шуданд. яке аз онҳо Беҳрӯзи Гулмуроди 21 сола аст. мақомот ӯро ба унвони саркардаи ошӯб дар зиндон ном мебаранд. дирӯза ҷасади ӯ ба зодгоҳаш интиқол дода шуд, аммо пайвандон дар суҳбат бо Мирзонаби Холиқзод гуфтанд ки барояшон иҷозаи видо бо ӯро надоданд. Беҳрӯзи Гулмурод, фарзанди полковники ферорӣ Гулмурод Ҳалимовро дирӯз ҷасадашро оварданд ва дар ҳамин деҳаи дараи фонӣ ки мо ҳоло ҳаминҷо қарор дорем ба хок супорданд. ҳоло мо дар назди манзили Гулмурод Ҳалимов ки дар ҳаминҷо Беҳрӯз ба воя расиду ба камол расида буд қарор дорем ва наздикони онҳо гуфтанд ки дирӯз намояндагони мақомоти интизомӣ ҷасади фарзанди ӯро оварданд ва ӯро дар ҷараён гузоштанд ки фарзандашро оварданд, вале ба ӯ нишон надода мебаранд, ба хок месупоранд. наздикони Беҳрӯзи Гулмурод дар суҳбат ба мо гуфтанд ки онҳо намехоҳанд ки дар бораи фарзандашон суҳбат кунанд, вале гуфтанд ки мақомот онҳоро ба онҳо нишон надоданд ва онҳо ҷасади фарзандашонро надидааст ва хеле таассуфхӯр ки фарзандашро ба ӯ нишон надода ба хок супордаанд. Беҳрӯзи Гулмурод 2 сол қабл аз тарафи додгоҳи олии Тоҷикистон барои 10 сол равонаи зиндон шуда буд ва таи ин чанд сол дар зиндони Ваҳдат давраи ҷазои худашро паси сар мекард. Беҳрӯзи Гулмурод шаби 19 май дар нооромие ки дар маҳбаси Ваҳдат рух дода буд кушта шуд. то ҳоли ҳозир сабаби аслии кушта шудани ӯ рӯшан нест. гузориши Мирзонаби Холиқзод буд. дирӯз ҳамчунин ҷасади яке аз дигар ҳалокшудагон дар исёни зиндонёни Ваҳдат ба дасти пайвандонаш супорида шуд. маросими дафни Саттор Каримов, маъруф бо номи Махсуми Абдусаттор, баъд аз зуҳри 20 май дар маҳалли зисташ сурат гирифт ва ӯро дар оромгоҳи Сари Осиё ба хок супурданд. маросими ҷанозаи сериздиҳомро мақомоти интизомӣ назорат мекарданд. мақомот гуфтанд ки гӯё Саттор Каримовро ошӯбгарон ва тарафдорони гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ куштанд. Сарангези Наврӯзшоҳ ва Бароди Юсуфӣ дар ин бора гузориш доранд. ҷасади Саттор Каримов, маъруф ба Махсуми Саттор, ки дар ошӯби шаби 19 май дар зиндони Кирпични воқеъ дар шаҳри Ваҳдат кушта шуд, баъд аз зуҳри 20 май ба пайвандонаш дар шаҳри Душанбе расонида шуд. пайвандони марҳум Махсуми Саттор гуфтанд зимни шиносоии ҷасад дар бадани ӯ пайи захми кордро диданд ва ба назар мерасад ин захмҳо ҳам сабаби маргаш шудааст. дар танаш захми бисёр дида мешид. ҳамин инҷо ҳама пай корд буданд, инҷо ҳама корд доштанд, инҷо ҳама иҷазадагӣ буд. ба қавли пайвандони Махсуми Саттор, то замони вуқӯи ҳодисаи исьён дар зиндон марҳум тақрибан 2 моҳ ба ин сӯ дар қисми тиббӣ бистарӣ буд. 3 соат пеш ба фикри пеши ҳамин ҳодиса шудан суҳбат карда будем. рӯзи чоршанбеам ки дар моҳи рамазон ифтор доштанд. гуфта буданд, хабаррасонмон карда буданд ки рӯзи чоршанбе ифтор дорем. як хабар мо гиря намеҷада. мо ҳам хиёлмон ҷамъ дига ки падармон оромай, мақсад вақте ки бо худшон ҳам шавай сангча занг зада буданд, то хиёлмон ҷамъ буд ки мақсад падармон оромай. баъде ки субҳ рафтем дига ино бо сайтҳои шумо хабар доданд ки падармонро ба шаҳодат расонданд.
دیگه هیچ دیگه. مراسم ویدا با مخصوم ستار در منزل زیستش در کوچه ابای محله معروف با یکم سویتسکی برگزار شد. در مراسم ویدا تعداد زیادی نزدیکان و پیوندان و همسایه و یار و دوستان شرکت داشتند. ترتیبات در مراسم جنازه را مقامات انتظامی نظارت می‌کردند. نماز جنازه مرحوم مخصوم ستار در کوچه نزدیک منزل زیستش با شرکت تعداد بزرگ نمازگزاران برگزار شد. همسایه ها در تعریف شخصیت مخصوم ستار از حرفهای نیک یادآور شدند. پدری من دو تا صغیره نگاه کردن خودشون از خونشون توی کردن برآوردن، فقط یاردم میکردن، خوبی میکردن. همین میگم کم بغل باشد آدم همسایه برآوردن یگان یاردم میکردن. خوب بودن، جدا خوب بودن آدم. ستار کریمов عضو بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان سال 2015 بازداشت و برای همدستی در تبادلات حاجی حلیم 26 سال زندان شد. حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان این اتهام را ساخته می‌داند. عبدالرحیم ستار پسر ستار کریمов میگوید با مادرش باری آخر 9 اپریل سال روان با پدرش در زندان واخورد. وی گفت پدرش در صحبت از بحث با پیروان گروه‌های در داخل زندان یاد کرده بود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در پاکستان تشخیص خون در بدن صدها کودک ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن و یا خود ویچ سپید را آشکار کرده است. این هم در حالی است که والدین اطفال این بیماری را ندارند. مقامات در صورتیابی کودکان پزشکی را گناهکار دانستند که خود به این ویروس گرفتار می‌باشد. کای مرسیت تو موضوع را ادامه می‌دهد. طبیب یک دهه پاکستانی مسئول سرایت ویچ سپید ارزیابی می شود. به گفته منصبداران تشخیص انگیزه ویچ سپید در تن بیش از 400 ساکن این دهه و اکثرا کودکان ساکنان را به دهشت آورده است. خود طبیب با اتهام استفاده سوزن ناپاک متهم می شود. فعلا کمیته نوزیر سرچشمه سرایت ناگهانی ویچ سپید را تحقیق دارد. از میان 185 نفر ما با 64 کس علاقه صحبت داشتیم. تخمین می شود که در نزدیک به 40% حوادث استفاده چندین کرته سوزن سبب سرایت ویچ سپید است. والدان اطفال سرایت شده به غضب آمدند و به سوالهایشان پاسخ می خواهند. من خیلی ناراحتم. من چند طفل دیگر هم دارم. مردم میگویند آنها در آینده نمیتوانند عائله‌دار شوند زیرا انگیزه سپید به کودکانشان انتقال می‌یابد. من 5 طفل دیگر دارم. نمیدونم چیکار کنم. من نمونه خون را به شفاخانه لورکان فرستادم. آنها تصدیق کردند که دخترم آلوده انگیزه ویچ سپید است. من و شوهرم گرفتار نیستیم ولی احتمال تمام کودکانمان گرفتار باشند زیرا یک دخترم گرفتار ویچ سپید شده است. منصبداران پاکستانی میگن طبیب متهم خودش نیز آلوده انگیزه ویچ سپید بوده است. طبیب را در بازداشتگاه محلی جای دادند ولی او عیبنامه را بی اساس می شمارد. مقامداران با هدف آرام نمودن والدان اصرار می‌ورزند که شخصی گرفتار ویچ سپید میتواند زندگی سالم و کامل داشته باشد. اگر فرد گرفتار دائما دواها را استعمال کند امکان دارد مثل بیماری قند و یا فشار خون زندگی آسوده داشته باشد. این حال به زندگی عائلوی هم دخل دارد. آنها نیز حتما بیماریشان را به کودکانشان انتقال نخواهند داد. کارشناسان از اوج سرایت ویچ سپید در پاکستان نگرانند. آنها وضع ناسالم سانیتری و تجربه ناکافی را سببگار چنین حال مینامند. به گفت آنها بعضی از طبیبان با مقصد کاهش خراجات یک سوزن را چندین دفعه استفاده میبرند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک نظرسنجی نشان داده است که میل مهاجرت توجیکان به روسیه به خاطر یافتن جای کار مثل پیشتر نیست. مقامات روسیه میگویند بیش از 1 میلیون اهالی توجیکستان در قلمروی آن کشور کار و اقامت دارند ولی جنوب توجیکستان این رقم را به تقریبا نیم میلیون نفر برابر میدونند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتری همین موضوع. میل شهروندان تاجیکستان برای سفر بر روسیه با هدف کار کاهش یافته است. چنین آمده است در یک تحقیقات مرکزی نظرسنجی ویتسیام روسیه. ناشر این خبر نشریه کامرسانت میگوید که تحقیقات بانک تجدید و رشد اوراسیا معین کرده است که مهاجران کشورهای خارجی دیگر به بازار کار روسیه به عنوان مکان شغل و درآمد زیاد امید نمی‌بندند. اگر سال 2015 53% شهروندان تاجیکستان روسیه را به عنوان مکان موقتی کار بررسی می‌کردند، سال 2017 شماری آنها تا 37%
کاهش یافت. چنین کاهش در میان شهروندان مولداوا و قرقیزستان هم مشاهده شده است. این خلاصه ها را گزارش تحقیقاتی دیگری دانشمندان روس هم تصدیق کرده میگوید که در پایان سال 2018 در قیاس با سال 2005 جریان سفر مهاجران کاری به این کشور کاهش یافته در بازار کار کمبود نیروی کاری احساس شده است. در همین حال برخی ناظران گفتند که سبب اصلی در آن است که بسیار مهاجران در اصل با نیت سبکتر کردن شرایط سفر و کار خود در روسیه به قبول شهروندی این کشور میل میکنند. از ده اویله‌ای که چند سال پیش به یکی از دهه‌های شهری توز کوچانده بودند تنها 4 خانواده باقی مانده است. اکثریت زندگی بدون شرایط سازگار در مکان نو را تحمل نکردند و به وطن بوبویشان برگشتند. باقی مانده ها تا به حال امیدوارند که بالاخره مقامات به وعدهشان وفا میکنند. امرالدین اولیموف با احوال مهاجران داخلی آشنا شد. سعوده در صنف 5 میخواند. فراغت باشد خواننده صنف 2 است. آنها هر روز 5 کیلومتر را تا مکتب که در دهه همسایه جایگیر است طی میکنند. ساعت 12 لقم نمیپوشیم، ولکم نخونه میگیریم، میریم در خونه خاله میمونیم، درس نمیریم، درس میبریم ولکم نمیگیریم، در خونه میریم. بعد گسیل فرزندان زلفینیسا مشغول کار خانه و صحرا می شود. خودی و مکتب را تا صنف 7 خوانده است. خوندن در کرده. از دخترچه ما چی میکنم که نغز بخونه داخل شو کنم یگانجا. خشرو با بهای 5 بخونن تعدیشو میکنم. درساشون چی میکنم هر شو نگاه میکنم. داداشم کمکشو میرسونم، خدمم کمکشو میرسونم. زلفینیسا زاده ناحیه لخش است. 9 سال پیش با همراهی شوهر و فرزندانش مهاجر شده به ناحیه شهری توس آمد. دهه وطن جماعت دهات آبشاران ناحیه شهری توس. سال 2010 چند از ساکنان ناحیه های بلندکوه شوراباد و مومن‌آباد و لخش و دروازه‌ونج را به اینجا مهاجر کردند و آن زمان مقامات وعده دادند که برایشان اینجا بنگاه طبی و مکتب بنیاد میکنند و خط برق میکشند. با گذشت 9 سال از این 3 وعده مقامات تنها سیمچوب‌های خط برق راست شدند و خلاص و خود برق هنوز به خانه‌های مردم نرسیده است. اینا با نمی لامبوچکا خطی ما زندگی میکنیم. دخترچه‌ام در مکتب خون دخترچه دارم و نمی خطی درساشون تیار میکنن. اکلومتر کهنه استفاده میبریم. تلویزیون گرفتن نمیشه و اکلومتر خطی. نبودی برق و مکتب یگانه مشکل ساکنان این ده نیست. حالت راهی که تا این ده میرسد ساکنان را مجبور کرده است واسطه های الترناتیوی نقلیات را جستجو کنند. سیاحت مراد آورد در مکتبی که فراغت تحصیل میکند معلم است. با فرق از فراغت او مهارت دوچرخه‌رانی ندارد. سیاحت 6 سال پیش از شهر کلوب به اینجا آمده است. زمین نزدیک حولگی نداشتیم و دعوا کردیم با حکومت نشید. بعد مهاجر شده و اینجا اومدیم برای همین 10 ساتی زمین مثال برای آباد کردن یک و مقصدی مثال آباد کردن یک گوشه و کناری همین وطن برای زندگی کردن. نفران احتیاجمند به مثل سیاحت را مقامات در ناحیه‌های شهری توز و ناصر خسرو و خراسان و قبادیان به زمین نزد حولگی تأمین میکنند و برای آغاز ساختمان منزل به آنها مبلغ هم میدهند. نبود شرایط عادی زندگی اکثر آنها را مجبور کرده است به وطن باباییشان به کوهستان برگردند. در بیشتر این خانه ها حالا کسی زندگی نمی کند. رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان خدمات امنیتی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه ملاقات کرده است. روز 21 می در پایتخت تاجیکستان جلسه 46 شورای رهبران مقامات امنیتی و خدمات مخصوص کشورهای EDM به کار آغاز نمود. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود، اما گزارش های ویدیویی از این بیشتر شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی دسترس است. تا ملاقات بعدی که فردا می شود، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.